श्री वल्लभाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महाराणी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, गोकुल नाथ दाव दयाल की जय, श्री नवनीत प्रिया लाल की जय, अपने माथे विराजता सेव्य स्वरूप की जय। बधाय वैष्णव ने जाजा करीन जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वसंतना दिवसो 40 दिवस लौकिक में मर्यादा में 1-2 दिवस होळी ने धूळेटी होय। आपणे तो आ रंग उत्साह 40 दिवस सुधी चाले अने एनु परिणाम शुं? 40મે 11 कुंज एकादशी राळ उडे। राळ एटले ओला नाख्या अने भड़का थाय। एटले मैं एक जेने पूछ्યું, मैं तो आनो शुं मतलब? तो एमणे तो एटલું सरस समजाव्યું, એવું कई मने आवडे नहीं, पण जे थोड़ું मने याद रह्યું के 40 दिवस सुधी आखा वर्ष में गोपी अने ठाकोरजी नी वच्चे सख्य भाव, एटले जेम ठाकोरजी ने करवुं एम करी शके। ठाकोरजी ने सखी बनावे, ठाकोरजी ने सामनेजी ना विवाह खेलई करे, ठाकोरजी ने कुंज में लई जाए, ठाकोरजी ने नाचे नचावे के लाला देख सखी वैसे नहीं धरनो, तो मैं बोलूं वैसे नाच करो, तो ठाकुर जी वह नाचे करे। तो आ 40 दिवस शब्दों ज्यां टूका पड़े एवा आनंद, एवं मैत्री भाव। भले आ लौकिक छे पण मने आ एक લીટી બહુ ગમે છે। अवाज साव बेसी गयो पण मैत्री भावनो पवित्र चरणो मुझ हैया मा वया करे, शुभ थाओ आ सकल विश्वनो एवी भावना सदा रहे। तो आ 40 दिवस जे मैत्री, जे सख्य भाव, जो बधा रिलेशन में लोहीना संबंधो होय, माँ दीकरो के दीकरी, हस्बंड एंड वाइफ, भाई अने बेन, काका ने काकी, फूई ने फूआ, बेन ने बधा में अने क्यांक ने क्यांक स्वार्थ पर संबंध होय। एक निस्वार्थ संबंध होय। आ जमानानी वात नहीं करती हो, आपड़ा जमानानी निस्वार्थ संबंध होय तो मित्रतानो। एक मित्र बीजा मित्र माटे जान दई दे तो खबर न पड़े। आपणे एवा किस्सा जोया छे। अने अत्यारे तो ए मित्रतामां 5% हशे जे निस्वार्थ प्रेम करता हशे। बाकी अत्यारे तो एज छे के तमे मने केटला काम आवो अने हूँ तमने केटली काम आवुं। बस आ संबंध रचाया छे स्वार्थ पर। एने लीधे तमे जोजो कायम नथी टकता। अत्यारे हस्बंड एंड वाइफ लव मेरेज करे, फरे ने करे ने धामधूम ने बधुं घरमांथी ना होय तोय ने आम तेम, पछी आवे ईगो आडो। अत्यारे जेटला डायवोर्स थाय छूटाछेड़ा एटला आपणा वखतमां नहोता थता। आपणे एने पवित्र रिलेशन मानता था के हस्बंड एंड वाइफ एक सिक्कानी 2 बाजू छे। आ वात ऊंधे रस्ते गई एटले मारे एनुं विवरण नथी करवुं। आपणे ठाकोरजीनो सख्य भाव अने गोपीओ वच्चे जे सख्य भाव, हवे द्वितीय पाटोत्सवथी पाछा ठाकोरजी पाट बेसे एटले के सिंहासन। अत्यारे तो ठाकोरजी खेल ज करता होय, नंदालयमां, बार फळियामां, चोकमां अने छेल्ले गामनी बार पादरमां। हवे ठाकोरजी ने पाछा पाटोत्सव, पाछा सिंहासन पर पाट बेसाडवानो।
એટલે ગોપીઓને વિરહ થાય છે કે હવે પાછા ક્યારે 40 દિવસ આવશે, પાછા ક્યારે એવી કેલી કરીશું, પ્રભુ પાછા ક્યારે અમારા સખા બનશે. આ 40 દિવસ સ્વામી સેવકનો સંબંધ ભૂલાઈ ગયો હતો. હવે 41મા દિવસથી ને પાછા પ્રભુ સ્વામી અને આપણે સેવક, ઠાકોરજી શેઠ, આપણે નોકર. હવે જે આ રસ, જો રસિયા, રસ ઈહા, તો એ રસિયા છેલ્લે જે ગવાય ને, અત્યારે તો પહેલેથી જ ગાવા માંડે છે, પણ પહેલા એવું હતું કે ભાઈ શ્રીજી બાવાના પાટોત્સવ પછી રસિયા આવે. હવે આ આનંદનો વિષય છે એટલે કદાચ બધાને આનંદ આવતો હોય, તો એવા રસિયા એવા હોય છે, રસિયા કો નાર બનાવો રે રસિયા કો, मैं तो सोई रही थी सपने में, बंसी बजाई गयो श्याम मोहे सपने में आके. એક એક રસિયા એવા ને કે એની અંદર 4 લીટીમાં બ્રજ દેશ દિખાવો રસિયા બ્રજ દેશ, પછી ગાળો દેતી જાય, તેરે બિરજ में गाय बहुत है, तेरे बिरज में गाय बहुत है, પી પી બને. એ કે છે પી પીને બધા જાડા તારા વ્રજમાં થયા છે. તારા વ્રજમાં વાંદરાય ઘણા, ખુલ્લું મકાન જોયું નથી, દોડતા આવી ગયા. એટલે ઠાકોર જ્યારે જે આનંદ કરે છે, पीछे से आयो नंदलाल रे मुँह पे रंग डार गयो रे, तो पे नीलो तो पे पीलो तो पे केसरियो रंग डारूंगी ओ नंद जी के लाला. આ 40 દિવસ કોઈ કમી નથી છોડતી ગોપીઓ, કારણ ભાવ કયો છે? સખ્ય ભાવ. અત્યારે આ 40 દિવસ 365 દિવસમાં પછી 325 દિવસ આ લીલા વ્રજમાં. અત્યારે વ્રજમાં જઈએ તો તમે ગમે ત્યાં જાઓ, તમે રંગાયા વિના જ ન રહ્યો, કારણ આ રંગ ઉત્સવ છે. મનનો રંગ, ઉલ્લાસનો રંગ, ઉત્સવનો રંગ, હોળીનો રંગ, પ્રેમનો રંગ, સખ્ય ભાવનો રંગ, આખા રંગથી જ. પાછા અત્યારના કેમિકલના રંગ નહીં. 50 વર્ષ પહેલા વૈષ્ણવો હાથે રંગ બનાવતા, કલર. આજે ઘણી જગ્યાએ બને પણ 1%. હવે બધું તૈયાર જ લાવે છે. ઓલા અખાત્રી જે ચંદન આવે, એટલે એકવાર હું ઘસતી હતી, હવે તો હાથને 2 વર્ષથી તકલીફ, એટલે તમે લોકો જ મારી બધી સેવા ઘણી બધી, પણ આની લીલા છે એટલે બહુ વ્યથા નથી કરતી. તો 3-4 વર્ષ પહેલા ચંદન ઘસતી હતી અખાત્રીમાં, તો એક બેન આવ્યા, હા કોરોના તો, હા 99% કોરોના. એટલે પછી મને કે આવી મજૂરી શું કામ કરો છો? એટલે મને જરાક ઝાટકો વાગ્યો કે ઠાકોરજીમાં મજૂરી કહેવાય કે આ ઘસીએ છીએ એમ આપણા મનના મેલ બધા જાય છે, દ્વેષ જાય છે, ક્લેશ જાય છે, પાપ જાય છે, પ્રપંચ જાય છે, અહંતા જાય છે, મમતા જાય છે. અને ઘસીએ ત્યારે વિચાર કઈ આવે છે? મારા પ્રભુને ઠંડક થાય, મારા પ્રભુ આવી ગ્રીષ્મ ઋતુમાં શીતળતા અનુભવે. એટલે મને કે આવી મજૂરી શું કામ કરો છો? ને હું કાંઈ સમજે નહીં. પછી મને ખબર નહોતી કે એના ઘરે ઠાકોરજી બિરાજે છે કે નહીં. એટલે મેં કીધું તમારા ઘરે બિરાજે છે? એ ક્યાં, પણ તમારે જેટલી લપ અમે નથી કરતા. ઓ બાપા, મને આમ 1 સેકન્ડ માટે એવું થઈ ગયું કહેવાનું કે તમે જઈ શકો છો. પણ ગ્રંથો એવું કહે છે
કેવા પણ વૈષ્ણવ હોય, ઓલો ભવાયાએ વૈષ્ણવનો પરિવેશ કર્યો હતો, તોય બ્રહ્મ હત્યા એની અંદર પ્રવેશી નહોતી શકતી. તો આ તો કંઠી બંધા હતા, એના ઘરે દૂધ મિશ્રીને ધરતા હતા, પુષ્ટ કરાવેલા હતા, ઘરમાં બધા બ્રહ્મ સંબંધ. એટલે મેં કીધું તમારી વાત મન નો સમજાણે. મને કે હવે પાવડર તૈયાર મળે શીલાબેન, સેજ અંદર ગુલાબજળ કાલવી તૈયાર. હું 15 મિનિટથી બેઠી છું. તમે હવે મને એવું લાગ્યું કે એમની યારે વ્યર્થ મારે વાણી વિલાસ નહોતો કરવો. એટલે મેં તો અમારા ઠાકોરજી પહેલેથી આનાથી ટેવાયેલા છે. હવે એ જ્યાં સુધી મૂર્તિ માને ત્યાં સુધી એની અમે દલીલ ના થાય. અત્યારે પરિસ્થિતિ આ જ. એક વૈષ્ણવ કે આમાં રોજ લખ્યો, માખણ મિશ્રી મેલ ચટાવે, મંગલ ભોગ આનકે રાખ્યો, ગિરધરલાલ સ્વાસો ચાખ્યો, માખણ મિશ્રી મેલ ચટાવે, લપટાનો મુખ જસુમતી દેખે, અપનો જન્મ સફળ કરી લખે. હરિરાય જે નિત્ય લીલા છે ને એમાં મંગળ ભોગનું આ કીર્તન. એટલે મને કહેલા બેન આપણે અઠવાડિયે માખણ કાઢીએ, મલાઈ ભેગી કરીએ તો એ 1-2 દિવસ ધરાય બરાબર, પછી ફ્રીજમાં રાખીએ તો એ સેજ ખટાશ. તો મેં તો વાત તો સાચી છે. તો મને કે માખણ રોજ કેવી રીતે ધરવું? સાંભળજો, આજે આપણે આ બધું સાંભળીએ ને ત્યારે વ્યથા થઈ જાય. મેં કીધું જે તમારે 1.5-2 લીટર છે દૂધ આવતું હોય આટલી મલાઈ નહીં કરે રાત્રે આમ રોટલા જેવી. એટલે એ ઠાકોરજીની ડબ્બી હોય એમાં સેજ મેળવણ પધરાવી દેવાનું, દહીંનું પાણી વિનાનું. કેવાનું યશોદા મૈયા મારા વાલા વલ્લભ, ઠાકોરજીને ભાવે એવું સુંદર સરસ મોળું મુલાયમ કોમળ પવિત્ર કણીવાળું મારો પ્રભુ આરોગ્ય ને એવું થાય. એટલે સવારે મને કે પછી એનું શું કરવાનું? મેં તમે ચમચીથી હલાવો ને હાથથી અડાડવાનો, 2 મિનિટે નથી થતી, અડધી મિનિટમાં કણીવાળું માખણ સરસ તૈયાર. હવે આપણને ખબર નહીં કે આ પાત્ર છે કે નહીં, આપણે દોઢા બહુ, એમાં હું તો ખાસ. પછી ધીમે ધીમે સમજણ પડી કે પાત્રને જાણ્યા વિના પીરસાય નહીં. મને કે લપ રોજ કોણ કરે? રોજ એ મેળવણ નાખવાની, યાદ રાખવાને પછી હું સંભળી ગઈ. મેં કીધું હવે આમને ફક્ત વૈષ્ણવ જ કેવડાવું છે, દૂધ મિશ્રી ધરીને એવું દેખાડવું છે કે અમારા ઘરે પણ ઠાકોરજી. એટલે આમને યાર વ્યર્થ વાણી વિલાસ ન કરાય. તો ઘણીવાર મારા સાથે પણ આવા બનાવો બને છે. એટલે આવા અનુભવ થાય ને પછી સંભળી જાય. આપણા ઘરે આવે કે અષાઢ કેટલા બધા વૈષ્ણવ આવ્યા હતા ભણવા, ક્યાંથી. હવે 2-4 જણ એવી વ્યથા હતી કે પુષ્ટ કરાવવા છે, પણ મેં કીધું બધી વ્યવસ્થા એ કરશે, તમે ચિંતા કરો માં. તમે ઠાકોરજીને મનુષ્ય માનો છો? બની કે ના. તો એ આપણા ઘરમાં નથી આવતો, એના ઘરમાં આપણે રહીએ છીએ. મેં કીધું બેન આપણને કોઈ ઘર ભાડે આપે ને પછી એમ કે તમે ખાલી ન કરતા, કાંઈ વાંધો નહીં, તમે અમારા ઘરને હાંચ્યું છે, તમે ભાડું નિયમિત આપતા હતા, તમે અમારા હારામાં હારા ભાડવા જ છો. પણ એક કામ કરીએ, તમે 2 જણા છો, અમે 2 આપણે ભેગા રહી. તો આપણે શું કહીએ? ડારે ના, મને એવું ન પોસાય. એમ થોડા ઘર ખાલી થાય? વર્ષોથી ભાડું ભરીએ છીએ આપણે, એવા જ છીએ. વર્ષોથી બ્રહ્મ સંબંધ લીધું જ. બ્રહ્મ સંબંધ લીધું ત્યારે શું કહીએ? દારાગાર આત્મના સહ સમર્પયામી. આ બધું તારું. છેલ્લે હોશિયારી કરીએ, કૃષ્ણ તવાસ્મી, હું તારો. ઘડાઈ બનાની અંદર પૂછે છે કે આ કૃષ્ણ તવાસ્મીનો અર્થ શું? બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર બોલીએ ત્યારે આ અવશ્ય આવે, કૃષ્ણ તવાસ્મી, પ્રભુ હું તમારો. હવે આપણે પ્રભુના થઈ ગયા પછી જવાબદારી કોની? બરાબર. અને નામ નિવેદનમાં કાઠિયાવાડમાં કાન ફૂંકાવા કહે. હવે તો એમ કે છે કે ભાઈ નામ પમાવવું એમ.
તો એમાં શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં 3 વાર વલ્લભ જે બોલે, બાળક હોય કે મોટા હોય. હમણાં એક 68 વર્ષના માજીએ કાન ફૂંકાયું અને કંઠી પહેરાવી. હું હતી એ કે આ ઈલાબેનના ગોળામાં 2 કંઠી છે જેને મારે કાંઈ એક. એ કે એકથી ટેવાતા થાવ, જીવને ઓળખી જાય વલ્લભપુર, એકથી ટેવાતા થાવ, એકને સાચો એટલે બીજી આવશે. એટલે એ બેન કે ઈલાબેન અમે બહાર ઊભા છીએ, તમે આવો. મેં જે એ કે અત્યારે છે ને એનો ઉભરો છે ઈલાબેન, આ સત્સંગ સાંભળે, તમારો પ્રસંગો સાંભળે છે, વૈષ્ણવના ટચ મારીએ છે. હવે ઘડો બરાબર પાકેલો હોય ને તો પાણી ટકે, નહીં તો રધ વચ્ચે. હવે જો એને બરાબર ભાવ હશે તો 2-3 મહિને એ બ્રહ્મ સંબંધ લેવા આવવાના છે. અને હું બહાર આવી એટલે મને કે તો અત્યારે ઠાકોરજી તો પુષ્ટ ન કરાવાય ને. ના, પેલા બ્રહ્મ સંબંધ લેવાનું પછી તમે. એ કે મને ઠાકોરજી પધરાવવાની બહુ ઉતાવળ છે. મેં તો 2-3 મહિના તમે બધું જે કહ્યું ને બધાના સંગ માર્યો, પ્રભુને કેમ લાડ લડાવવા. અને વલ્લભની કેવી કૃપા થઈ ગઈ, બ્રહ્મ સંબંધ લીધું અને ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવ્યા. વાત કરતા હતા રાળનો ભાવ, આ વચ્ચે વચ્ચે યાદ આવે એ પાછું બોલી જવાય. તો એ અથર્વામાં 2-3 જણે પૂછ્યું. મેં કીધું એ હવે ભાડું વાત ખાલી ન કરે. મકાન કોનું છે? મકાન માલિકનું. નામ કોનું છે? મકાન માલિકનું. હવે તમારે માલિક બની જવાનું એમ. તો ઠાકોરજી કે છે કે હું તારે ભેગો રહીશ, ઘર મારું છો. કરોડો વર્ષોથી વિખૂટો પડેલો તું, મેં તારી સાથે પાછો સંબંધ બાંધ્યો અને તે મને કહ્યું ખરું. હવે હું કહું છું કે તારે અનુકૂળ હું રહીશ. તું જેમ રાખીશ એમ હું રહીશ. તું જે આરોગાવીશ હું આરોગીશ. તું કહીશ કે આજે વહેલા જાગો, હા ભલે. તું કહીશ આજે વ્રજમાં જવાનું છે મારા વાલા, વહેલું અનુસર, હા ભલે. હવે બધી સગવડ માલિક હોવા છતાંય ભાડુઆતને આપે અને તો એ ભાડુઆત એમ કે હમણાં 2-4 મહિના રાહ જુઓ પછી જવાબ દઉં. એટલે આજે મેં બેનને કીધું તમારો પ્રશ્ન જ અસ્થાને છે. હું ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવું ને પછી મારે સૂતક આવે ને પછી મારે બે કીધું આ પહેલી જ અપશુકરની વાત. અમારા આજુબાજુ કોઈ એવા રહેતા નથી. મેં તો બધી ઠાકોરજીની ચિંતા કરવા દો ને, તમારે કરવાની જરૂર નથી. હવે ઘરેનું તોય આપણા ઓલા મકાન માલિકને કહીએ ના હો, પણ તમારા ઘર મહેમાન આવે તો એ બેન મકાન એનું છે, માલિક એ છે, બાર તકતી એના નામની છે, ટેક્સ એના નામે આવે છે, મ્યુનિસિપાલિટીમાં નામ એનું છે, અને તોય હજી તમારે હક કરવો છે. તો ઠાકોરજી ઘરમાં પધારે છે ને એની કૃપા છે, કારણ કે સર્વસ્વ એનું છે. આપણને તો ભાડું નથી લેતા, મસ્તીથી રે. પણ હવે મને આવવા દે. વલ્લભે કીધું છે જેમ રાખે તેમ રહેજો. અને તોય પાછા આપણે આવા બાના કાઢીએ. મારા વાલા, મારો કહેવાનો આશય એમ છે, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, प्यार शर्तों पे तुमने किया. जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे. પિક્ચર નું ગીત. સંસારમાં બધાય આપણને હર્ટ કરે, આપણી જરૂર હોય ત્યાં સુધી જ આપણને સારી રીતે રાખે. બધું આપણે એમના નામે કરી દઈએ, પછી સાજા માંદા થઈએ. હવે ઉંમર પ્રમાણે આવું તો બધું થાય. ભાઈ બધાય જાત્રાએ જાય છે.
હવે તારા હાથ પગ પછી હાલે નહીં, તું આવીને માંદી પડે, અત્યારે રહેવા દે. जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तने अधवच्चे छोड़ी दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिया, मैं तुम्हारा ही हूं, तुम्हारा ही रहूंगा. ઠાકોરજીએ તો વચન આપી દીધું છે કે બ્રહ્મ સંબંધ વખતે આપણો સંબંધ થયો, હું તારો છું, કારણ કે તે કીધું જ કૃષ્ણ તવાસ્મી, હું તારો છું અને તારો જ રહીશ. તો ઘર ઠાકોરજીનું છે, પછી આપણે આ બધા બાના કાઢવાની જરૂર જ નથી. પ્રભુએ આપણને રેવા આપ્યું, માલિક ન બની જાવ. આજે જે નામ નો દેવાય, પણ સરસ વચનામૃતમાં બે વસ્તુ કીધી. એ કે અત્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં જે ચાલી રહ્યું છે, એ કે મને એક દાખલો યાદ આવે છે, અમારા પૂર્વજોએ કહેલો હતો. એ કે હોસ્પિટલમાં એક દર્દીને દાખલ કર્યો છે. હવે બધી દવાઓ કરે પણ કોઈ લાગુ નથી પડતી. હવે પલંગમાં એને ઊભા થતાય તકલીફ થાય, માંડ માંડ ઊભા થઈને દવા પીએ. શરીર આવું કૃષ્ણ બની ગયેલું, યુવાન હોવા છતાંય કરચલી પડી ગઈ હતી, કપડા એના મેલા ગયેલા હતા. એટલે એક જણને એમ થયું કે મારે હોસ્પિટલમાં કંઈક સારું કરવું છે, એટલે કે બધાને સફરજન આપ્યા. પછી આની પાસે આવ્યા, એ કે તમે ફ્રેશ રહ્યો તો તમને જીવવાની મજા આવશે, તમે આ ભરેલા ના રહ્યો. એક કામ કરો, તમે 10-15 મિનિટ બેસી શકશો? એટલે ઓલા દર્દી કે ટ્રાય કરો. એટલે એણે બ્યુટી પાર્લર વાળાને બોલાવ્યા કે આને બરાબર સ્નાન કરાવો, આને આ નવા વસ્ત્ર પહેરાવો, આને એવા તૈયાર કરો કે બીમાર છે એવું લાગે જ નહીં. ઓલાને તો એવા સરસ તૈયાર કર્યા, ઓલા તો થાકીને ઠ્યાં થઈ ગયા. તૈયાર કરી લીધા એટલે ધપ કરીને હૂતા. હવે મારથી નહીં બેસાય, હવે મને કાંઈ ન કરતા, એ મેં તમારું માન રાખ્યું, બસ હવે હું પહોંચી જઈશ. હવે આવા સરસ તમે તૈયાર કર્યા, આટલો ખર્ચો કર્યો બ્યુટી પાર્લરનો, આટલા નવા કપડાં, દાગીના પહેરાવ્યા, માથામાં વાળ ઓળીને વેણી નાખી. હવે એને કયો જોઈ નીચે ઉતરીને ખાલી 10 ડગલા ચાલે. અરે થાકીને થઈ ગયા. એ કે કાલ સવાર સુધી મારે પાણી નથી પીવું, હવે મને હોવા દો, હવે મને બહુ નબળાઈ લાગે છે. જે કે આપણે અત્યારે આવું જ કરીએ છીએ. એટલો આડંબર કરીએ છીએ, એટલા મનોરથમાં દેખાવ કરીએ છીએ, એટલા કથામાં મંડપ શણગારીએ છીએ, પણ ઓલું અંદર જે રોગ લાગુ પડ્યો છે ને, ભાવ નથી. પછી એ લાંબુ નહીં ચાલે. એ મનોરથ પૂરતા તમે એવા રાજી થાવ, નાચો ને ગાવો, જે કે પછી બીજા દિવસે નંખાઈ ગયા હોય, 2 દી આરામ કરે. આપણે કઈ કેમ? અરે જે ત્યાં 56 ભોગો તો થાકીને ઠે થઈ ગઈ, એટલે 2 દી થા દંડોત કરે જ નહોતી આવી. આ દર્દીને તમે 1000-5000 ખર્ચા ને બ્યુટી પાર્લર પાછળ, એના કરતા ડોક્ટરને પૂછો કે આને કઈ દવા લાવું તો લાગુ પડી જાય. કારણ એને દવા કરવા વાળું કોઈ નથી, એને સરકારી દવાખાનામાંથી દવા આપે છે. એટલે ડોક્ટર એમ કે ભાઈ આ એક 5000ના ઇન્જેક્શન ચલાવી દો, તરત ઊભા થઈ જશે. તો તમે 5000ના ઇન્જેક્શન દીધા હોય તો એ દોડતો થઈ જાય. તો આ માર્ગ દેખાદેખીનો નથી મારા વાલા, આડંબરનો નથી, શો ઓફનો નથી. એટલે વલ્લભે 550 વર્ષ પહેલા કહી દીધું હતું, લાભ પૂજાથી અત. 「 લાભ માટે જ બધા,
આ બધું કરશે પૈસા માટે. તું શું કરીશ? કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. કયા મંદિરમાં ઠાકોરજી? ત્યાં નહીં, તારા ઘરે તારા માથે બિરાજતા તારા ઠાકોરજીને શરણે જા. તારી યોગક્ષેમની જવાબદારી એની જ. આજે હું તમને પરણીને આવી હોઉં ને, પછી મારે રાષ્ટ્રપતિને કાગળ ન લખાય. મારે આટલી દવા લાવવાની, પૈસા મોકલાવજો, ફાડીને ફેંકી દે કાગળ. પણ તમને મારે કેવું ન પડે. ડોક્ટર જેવી લખી દે, મારા સુધી ના આવે. તમે લઈને પાણી આપીને તરત મને કહો આ 3 ટાઈમ ટાઈમે લેવાની છે, તો હું તને આપીશ, તું ભૂલકણી છે. તો આ આપણા ઠાકોરજી એ જ કરે જ. તું ચિંતા કરમાં, બધી જવાબદારી મારી છો, પણ શરત એટલી જ, હું તારો થઈને રહું છું ને એમ તું મારી થઈને રહેજે. બીજી સરસ એક નાની વાત કરી. એ કે એક વૈદ હતા. હવે બાર એ કે 5-7 પેશન્ટોની લાઈન લાગી હતી. એટલે વૈદે વિચાર કર્યો, આ બધાની નાડી ક્યારે જોઉં, ક્યારે બધું પૂછું. સાંજ પડી જાય અને મળવાનું હું 5-5 રૂપિયા સિવાય તો બધું લેતો નથી. બાર ફી લખી જ છે 5 રૂપિયા. એક કામ કરો, આ જેટલા ઔષધ છે ને બધા ભેગા કરીને ખાંડી નાખો, એમાંથી પડીકી વાળ લો, જે આવે ને માથું દુખે છે લે. વૈદજી પેટમાં 3 દીથા ગડબડ છે લે. ત્રીજું આવે, 3 દીથ તાવ નથી ઉતરતો લે. જે કે અત્યારે પરિસ્થિતિ આ છે. બધાને એક લાકડીએ નો હંકાય. એમાં ઘણા બિચારા હાજાઈ થઈ જાય અને ઘણા અડિયા ચડી જાય. એટલે કે હું કોઈનો દોષ નથી જોતો, પણ વલ્લભે જે પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટ કર્યો છે ને આ નથી. તમારા ઘરે તમારા માથે બિરાજતા તમારા ઠાકોરજીને તમે તમારા તન મન ધનથી હાથ પવિત્ર કરો. આ કેકેની રક્ષા કરીએ છીએ. એટલે જો ઠાકોરજીએ 2 આમ પાપણો આપી છે. કોઈક મારવા આવે એટલે આંખ બંધ કરી દઈએ, કોઈ ખરાબ વસ્તુ જોઈએ તો આંખ બંધ કરી દઈએ, રડવું આવે તો આંખ બંધ થઈ જાય. કેવું સાચવીએ છીએ અંદર કીકીને. તો ઠાકોરજી નહીં, કીકીની જેમ સાચવવાના છે, એની રક્ષા કરવાની છે. આપણે અત્યારે બધું ઉઘાડું કરી નાખ્યું છે. મને એક બેન કે હમણાં ઈલાબેન મુંબઈમાં અમે એવો મનોરથ કર્યો. મેં શું કર્યું મારા વાલા? એ કે ત્યાં બોટિંગ કરવા લઈ ગયા ઠાકોરજી. મેં હે? એ કે બધા ભેગા થઈને લઈ ગયા. કોઈ સેવ લઈ આવ્યું, કોઈ મમરા, કોઈ ચટણી નહીં. કે પછી ઉજવણી કરી, ઠાકોરજીને ભોગ ધરાવ્યો ને અમે ખાધું. પછી કે જેટલા જુએ ને બધા એ કે આવે આમાં ઠાકોરજીને દર્શન કરવા, અને બધા રાજી થાય. તમે ઠાકોરજીને હારા લાડ લડાવો છો. આ પુષ્ટિ માર્ગ નથી. આપણું છોકરું એકદમ રૂપાળું હોય, દેખાવડું હોય, સરસ હોય, સ્માર્ટ હોય, આપણે એને સરસ કપડાં પહેરાવે ને તો એ ટીકો કરી દઈએ. અને ખાવાનું માગે ને તો આપણે શું કહીએ? બેટા અહીંયા બેસીને ખાઈ લે, બધાની હાજરીમાં નહીં. આપણા લૌકિક દીકરા નહીં, આપણે આટલું ધ્યાન રાખીએ તો ઠાકોરજીને જાહેરમાં ના. મારા વાલા, આ પુષ્ટિ માર્ગ નથી. પુષ્ટિ માર્ગ દ્રઢ વિશ્વાસ અને અનન્ય આશ્રય. એક નાની વાત કરું અને પછી આપણે વાત રાળની કરતા હતા અને ક્યાંના ક્યાં પહોંચી ગયા. તો એ રાળ એટલે ઉડાડે છે કુંજ એકાદશીથી પૂનમ સુધી. ગોપીઓને જે વિરહ થાય છે કે હવે પાછા પ્રભુ સ્વામી અને અમે સેવક, હવે પ્રભુ પાછા શેઠ, અમે નોકર, હવે અમારો હક બધો ગયો,
હવે અમે પ્રભુને સખી નહીં બનાવી શકીએ, હવે અમે પ્રભુને નચાવી નહીં શકીએ, હવે અમે પ્રભુને ગમે તે સ્પર્શ નહીં કરી શકીએ, હવે પ્રભુને અમે અમારી રીતે નિકુંજમાં નહીં લઈ જઈ શકીએ. આ વિરહાગ્નિના જે ભડકા થાય છે, એ રાડ ઉડાડી જે ભડકા થાય, ઠાકોરજીને ગોપીઓ જણાવે છે કે હવે પ્રભુ પાછા ક્યારે આ 40 દિવસ આવશે. નિધિના મંદિરો હોય ને એમાં છેલ્લે દિવસે આ બધું ગાવામાં આવે છે કે હમારે એ દિન ગયે. તો રાડી 5 દિવસ ગોપીઓના વિરહના ભાવથી ઉડે છે. એક ઓફિસર હતો નેવીમાં, એને એમ થયું કે મારે હવે હું રિટાયર થયો, એક નાવ બનાવું સરસ, અને નાવમાં મજાનું રોજ જે દરિયામાં વિહાર કરું. એના ઘરનાએ કીધું કે હવે નિરાંતે રહ્યો ને, રિટાયર ત્યાં છો તો. એ કે ના, અમારો શોખ છે, અત્યાર સુધી મેં નોકરી માટે બધું કર્યું, હવે કરીશ મારા શોખ માટે કરીશ. બધાએ કીધું જેવી તમારી ઈચ્છા. સરસ નાવ બનાવી, ઘરે કઈ ગયા, 2-2.5 કલાકમાં પાછું જમવા ટાઈમ આવી જઈશ. હવે સવારે નીકળ્યા, પોતે ઓલું જેકેટ પહેર્યું હતું, કારણ કે નેવીમાં હતા એટલે ખબર હતી ગમે ત્યાં વમળો આવી જાય. હવે બરાબર અધ વચ્ચે આવ્યા, હલે હાથમાંથી પડી ગયો, નાવ ડૂબવા માંડી. એને તરતા આવડતું હતું અને ઓલું જેકેટ પહેરેલું હતું. માંડ માંડ એક જંગલ જેવું હતું ને, ત્યાં થોડી જગ્યા હતી, ત્યાં પહોંચ્યા. વિચાર કર્યો કે પ્રભુ 60 વર્ષ પછી તો 60 વર્ષ સુધી તો મેં તારી યારે નિરાંતે વાતો ન કરી, આપણે બે એકલા ન રહ્યા. તે મને કીધું હશે પણ મેં જવાબ ન આપ્યો, મેં પૂછ્યું હશે તે કીધું હશે પણ મેં સાંભળ્યું નહીં. આ અદ્ભુત લીલા કરી હોતે. હવે જ્યાં સુધી કોઈ રેસ્ક્યુ કરીને મને લેવા ન આવે, કારણ કે અહીંયા આ ઝાડવાના અંધકાર સિવાય કાંઈ નથી. હવે કોઈ લેવા ના આવે ત્યાં સુધી આપણે બે એકલા. હું તારી હારે વાતો કરીશ, તું જવાબ નહીં આપે કાંઈ વાંધો નહીં, પણ હું તને પ્રેમ તો કરીશ જ. તારી આ અદ્ભુત લીલા મને કબૂલ મંજૂર છે. હવે આવું બોલતા હતા ત્યાં એણે એ વૃક્ષો હતા ને એમાં વચ્ચે સફરજનનું વૃક્ષ જોયું. એ કે જો અહીંયા મારી ચિંતા કરસ ને તું, મારે મારી ચિંતા કરવી પડે એવું છે. મને વિશ્વાસ જ છે પ્રભુ કે તું મારી ચિંતા કરે છે, કરે જ કરે છે. હવે સફરજન તો આમ થોક બંધ, અને સાઈડમાં નાનું ઝરણું. વાહ મારા વાલા વાહ, તારી લીલા અપરંપાર છે. સફરજન ખાધું, જલ પીધું, અને ત્યાં ઓલા પાંદડા અડધા સુકાયેલા ને અડધા લીલા હતા ને એની પથારી કરી. ઘસ ઘસાટ સુઈ ગયા. 1 દી ગયા, 2 દી ગયા, હવે જગ્યા આટલી છે. કોઈ નાવ ત્યાંથી ન નીકળે, કોઈ બોટ ન નીકળે. પ્રભુ ના મંજૂર હશે. હવે લાકડા સુકાયેલા હતા ને તો ઝૂંપડી બનાવી. એ કે હવે સફરજનને પાણી બે છે, એક દિવસ સૂપ બનાવીને પીવું, એક દિવસ ઓલા કટકા કરીને ઉકાળીને પીવું, રોજ વેરાયટી. હવે રાતના તો અંધકાર થઈ જાય, દિવસે જરા પ્રકાશ હોય, એટલે 2 ટાઈમ જમે ને આનંદ કરે ને ઠાકોરજીને યાર વાતું કરે. હવે 3જે દિવસે તોફાન આવ્યું, ઝૂંપડી પડી ગઈ. 3-4 દી થયા તું મને આવું કરે છે, મેં તને કાંઈ ફરિયાદ નથી કરી. આ એક ઝૂંપડી વરસાદ આટલો જોરનો આવે છે, મારે સુવા માટે મેં બનાવી હતી, એ ત્યાં આવું કર્યું. આવી પરીક્ષા ન કરાય હોય કે કાંઈક હદ રખાય.
હું તારો છું એ ભૂલી ગયો. ત્યાં એવો દાવાનળ પ્રગટ્યો કે જે ઝૂંપડી સૂકા લાકડાથી કરી હતી ભડ ભડ બળવા માંડી. મેં તને 4-5 દિવસ કઈ ફરિયાદ નથી કરી. હવે આ દાવાનળ સળી ગયો, બધા ઝાડે બળી ગયા, આ સફરજન ગયું, ઓલું ઝરણું સુકાઈ ગયું. તારા મને લીલામાં જ લઈ જાવ છે. હજી હમણાં રિટાયર્ડ થયો છું, તને ખબર છે ને, હજી મેં કાંઈ તારું કર્યું નથી. અત્યાર સુધી સંસારનું જ કર્યું શ્યામ. હજી તારે મારે તો નિરાતે 3 દી મેળ પડ્યો ત્યાં તે આવું કર્યું. આજે મને એવું લાગે છે મારો છેલ્લો દિવસ. આ દાવાનળ સળગે છે, ઝરણું સુકાઈ ગયું, આ સફરજને બળી ગયા. શ્યામ, હું હસતે મોઢે આવીશ. અફસોસ છે કે 60 વર્ષ સુધી સંસાર, કુટુંબ, સમાજ, પૈસો, સ્ટેટસ, માન, મર્તબો, બ્રહ્મ સંબંધ લીધું, પણ તારી યારે મેં કાંઈ સંબંધ ન રાખ્યો. શ્યામ, તારી દરેક લીલા મને કબૂર મંજૂર છે. બીજી વાર કદાચ તું મનુષ્ય બનાવીશ, વૈષ્ણવ બનાવીશ, તારી સાથે સંસારમાં રહીશ. મનમાં સતત થતું હતું કે 60 પછી હું ને મારો શ્યામ. એક પળનો ભરોસો નહોતો, સમજતો હતો, પણ યુવાનીનું જોર હતું. પૈસો મારો પરમેશ્વર ને હું પૈસાનો દાસ. એટલી ફિક્સ કરી, શેર ભેગા કર્યા, 3 માળનો બંગલો બનાવ્યો, દરેકને જુદી ગાડી લઈ દીધી. તારા માટે મેં કાંઈ ન કર્યું. વિચાર કર્યો તો અઠવાડિયું આ બધો આનંદ કરી લઉં, મજા લઈ લઉં, પછી ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવું, પછી હું ને મારો શ્યામ, પછી સંસાર વચ્ચે નહીં આવે. ત્યારે મને ખબર હતી કે બસ મારી જિંદગી આટલી જ હશે. ત્યાં દાવાનળ સળગતો સળગતો એના પગ પાસે આવ્યો. વલ્લભ 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 શ્રીમદ વલ્લભ 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 શ્રીમદ વલ્લભ 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 શ્રીમદ વલ્લભ. ત્યાં ઓલા રેસ્ક્યુ વાળાએ દૂરથી જોયું કે અહીંયા દાવાનળ સળગે છે, આટલો અગ્નિ છે, તો ત્યાં જગ્યા હશે, કદાચ આ નેવીના ઓફિસર ત્યાં હશે, જલ્દી જઈએ, નહીતર કાં એ કૂદી પડશે અને કાં સળગી જશે. ત્યાં આવ્યા ત્યારે આ બરાબર દાવાગ્નિ એને ગળવાની તૈયારીમાં જતો, ત્યાં બોમ્બ પાડી, સર 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 5 દિવસથી રેસ્ક્યુ કરીએ, ક્યાંય નથી મળતા, સમય નથી, કૂદી પડો. દોરડું બાંધીને રેસ્ક્યુ થઈ ગયું. નાવમાં બેસાડ્યા. સર કેમ આવું થયું, કેવી રીતે થયું, કેમ 5 દિવસ? એનું ચિત્ત કોઈનામાં નથી. શ્યામ, તું મને આટલો બધો પ્રેમ કરસ, 60 વર્ષ સુધી મેં તારી સાથે કોઈ સંબંધ ન રાખ્યો. લગ્ન થયા પછી 60 વર્ષ માણસ એકલો રહે, કાંઈ ફરજ પત્ની ન બજાવે. ઓલાને બિચારાને હાથે રસોઈ કરવી, હાથે ખાવું, હાથે કપડાં વાસણ કચરા પોતું, અને પત્ની પિયરમાં જલસા કરે. શ્યામ, મેં તારી સાથે એવું જ કર્યું. આજથી તું ને હું ને તું, વચમાં કોઈ નહીં. મને મારા વલ્લભ ઉપર વિશ્વાસ છે. મારો વકીલ મારો વલ્લભ છે, મારી વકીલાત કરશે જ. ઘરે આવ્યા એટલે બધા નજર ઉતારી, નામ, એને કાંઈ રસ નહોતો. છોકરાનું હોવે કીધું,
તમે લોકો સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ફરી આવો, પેન્શનના બહુ પૈસા આવ્યા છે. કાંઈ ન બોલ્યા. વડે એને વાઈફ કે સાંભળો જ, આપણે આરામથી હવે ગોકુળ, વૃંદાવન, મથુરા જઈ આવે. હા, સાંજે ગુરુદેવ પાસે જઈને કે મારે ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવવા છે. એની વહુ કે મારી યાર વાત તો કરો, મને પૂછ્યા વિના લઈ આવે. 60 વર્ષ સુધી આપણે બે એકબીજાને એટલો પ્રેમ કર્યો, એટલા અનુકૂળ રહ્યા છે. મને તારા પર વિશ્વાસ છે કે ઠાકોરજી ઘરે પધારશે તો આપણે યુગલ સ્વરૂપે સેવા કરશું. તારા બીજા કોઈ અરમાન છે? તારે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જવું છે? તારે તારી કિટી પાર્ટીમાં કોઈ પાર્ટી આપી છે? ગુરુદેવે દ્રષ્ટિ કરી. ગુરુ બિન કોણ કરે ऐसी સખી, ગુરુ બિન કોણ. પત્ની પણ બ્રહ્મ સંબંધી હતા, એના પિયરમાં 8 યામની, પણ અહીંયા દુસંગ લાગ્યો હતો. એટલે 60 વર્ષ સુધી પાઠ કરવા સિવાય અને 11 મંદિરે દર્શન કરવા સિવાય કોઈ વૈષ્ણવી કર્તવ્ય બેમાંથી કોઈ નિભાવતા નહોતા. ગુરુદેવ કે હવે તમે તમારા ઠાકોરજીને 60 વર્ષ સંસારની જવાબદારી ભલી ભાંતિ નિભાવી, એમ આની હારે હવે વચ્ચે કોઈ ન આવવા દેતા. કારણ કે 60 વર્ષ સુધી શ્યામ વચ્ચે નથી આવ્યા. હું તમારા દુઃખમાં પડખે ઉભા રહ્યા છે. મુશ્કેલી આવી ત્યારે આમ કરીને કે મેં હું, અને એને 8 યામની સેવા અને ઠાકોરજીનું નીચ ઉપર મજાનું સરસ મંદિર. છોકરાઓને કીધું તમને જેમ અનુકૂળ હોય એમ કરો. ઘરમાં ગોકુળ કરી નાખ્યું, કારણ કે ઠાકોરજી વ્રજ લઈને સાથે પધાર્યા. મારા વાલા, આપણા બધાને દશા જ એટલો પ્રેમ કરીએ ઘરને ને, છોકરાને, વહુને, પૌત્રને, પૌત્રી, સ્ટેટસ ને, માન ને, મર્તબો ને, પૈસા ને, પ્રતિષ્ઠા. અર સમજાય ત્યારે બહુ મોડું થઈ ગયું હોય. આનું તો વલ્લભે સાંભળી લીધું. મારા વાલા, આપણે એવા કર્મોય નથી કે વલ્લભ સાંભળે, પણ ના સાંભળશો. હવે જેના ઘરે ઠાકોરજી નથી એ હવે અનાથ નો રહ્યો. મારા વાલા, સનાથ થઈ જાવ. મને કઈ બીજું આવડતું નથી હો. હું કોઈ શાસ્ત્રીજી નથી, હું કોઈ કથાકાર નથી. હું તો આ થોડું વાંચું ને થોડા બધા વચનામૃત સાંભળું, એ પીરસું છું. પણ મને વલ્લભભાઈ એક વાત મારા કાનમાં કહી દીધી છે કે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું, પરણ્યા તો ઠાકોરજી ઘરમાં હોય ને તો લગ્ન જીવન અલૌકિક સારું જાય. બાકી રખડે જ રાખીએ 84 લક્ષ્યોનીમાં. વલ્લભ મારા કાનમાં કઈ કઈ ગયા, હું ક્યાં હતી ને ક્યાં મને લઈ ગયા. શ્રી વલ્લભ મારા કાનમાં કઈ કઈ ગયા. અષ્ટાક્ષરનો મંત્ર મુજને દઈ ગયા. બ્રહ્મ સંબંધના દાન મુજને દઈ ગયા. શ્રી વલ્લભ મારા કાનમાં કઈ કઈ ગયા. સેવા રૂપી શ્યામ મુજને દઈ ગયા. સત્સંગ રૂપી વાલ મુજને દઈ ગયા. શ્રી વલ્લભ મારા કાનમાં કઈ કઈ ગયા. નાવ મારી આજ ચડી ચકડોળમાં, હાથ જાલી કિનારે મને લઈ ગયા. હાથ જાલી કિનારે મને લઈ ગયા. શ્રી વલ્લભ મારા કાનમાં
કઈ કઈ ગયા. વલ્લભને ચરણે સખીઓ વિનંતી કરે. ફેરા જન્મ મરણના મારા ટળી ગયા. ફેરા જન્મ મરણના મારા ટળી ગયા. શ્રી વલ્લભ મારા કાનમાં કઈ કઈ ગયા. સતસંગ રૂપી ચાવી મુજને દઈ ગયા. સતસંગ રૂપી ચાવી મુજને દઈ ગયા. તાળાની કુંજ ધામના ખુલી ગયા. તાળાની કુંજ ધામના ખુલી ગયા. વલ્લભ મારા કાનમાં કઈ કઈ ગયા. શ્રી વલ્લભ મારા કાનમાં કઈ કઈ. વલ્લભે આપણા બધાના કાનમાં કહ્યું છે અને એવું ઠાકોરજીના કાનમાં કીધું છે. મારો વૈષ્ણવ રાખે એમ રેજો મારા વાલા, એના દોષ સામું ન જોતા. તો આ બધી લીલાઓ હવે કાલે મારા મહારાણી માએ કૃપા કરી છે, વ્રજમાં બોલાવ્યા છે. હવે તમે જુઓ, વ્રજમાં જાવું આપણા બસની વાત નથી. ચાલો જ તમને નાની વાત કરું. કાલે આ નખ મારો ચામડીમાં અંદર વયો ગયો હતો. ઓલી છોકરીને બોલાવી કે તું મને આ કાઢી દે ને, દુખાવે છે. એણે એવું અંદર નેલ કટર કોતરીને કાઢ્યું કે આજ સવારથી મારામાં કોઈ ત્રેવડ નથી, દુખાવો અસહ્ય. 4 ડૉક્ટરને ફોન કર્યા છે, રવિવાર એટલે કોઈ ઉપાડે નહીં. મનમાં વ્યથા થઈ ગઈ છે કે કાલે. પછી મેં કીધું જેણે બોલાવ્યા છે ચિંતા એ ને. તો વ્રજ યમુનાજી, ગિરિરાજજી, વલ્લભ, વ્રજવાસી ત્યાં સુધી પહોંચવું મગાઈ નહીં. પણ વલ્લભને મેં વિનંતી કરી, મારા વાલા પીડા તો જે મારે ભોગ, પણ મારા વાલા ટિકિટ આવી છે, તે બોલાવ્યા છે, તો હવે કાંઈ વિઘ્ન આવે નહીં. મારે કહેવાનો આશય એ છે કે બધું વલ્લભના હાથમાં છે, મારા અને તમારા હાથમાં કાંઈ નથી. વલ્લભ સાંકી હરિરાય મહાપ્રભુજી કી જય. 43મી ચાલે છે. भवसागर के तरन की बड़ी अटपटी चाल, श्री विठलेश प्रताप बल उतरत है तत्काल. श्री वल्लभ उतरत है तत्काल. जो आ भवसागर છે, આની ભવસાગરને તરવો બહુ અટપટી ચાલશે. તમને નાની વાત કરું. આજે એક લૌકિક જણ આવ્યા. હવે હું ખૂબ રોતી હતી, મારાથી સહન નહોતું થતું. એ કે આમાં તમને ઓલો લોખંડ વાગી ગયો હશે ને તો આ તો ધનુર્વા થઈ જાય. ઈલાબેન, એ માણસ બચે ભલે. એણે લૌકિક વાત કરીને તોય આપણે હલી ગયા. પછી મેં કીધું આ બેઠો છે, એની દરેક લીલા મને કબૂલ મંજૂર. એટલે જુઓ, અટપટી ચાલ ભવસાગર કે તરન કી. કેટલાય લોકો આવે, તમે સીધા ચાલતા હો ને, રોડા નાખી જાય આવીને. કેટલાય આગળ ખાડો કરી દે, પણ નિયમ એ છે જે ખાડો ખોદે નહીં પડે. રોડા નાખવા જાય ને તો હાથમાં વાગી જાય, કારણ કે મારો વલ્લભ બેઠો છે. તો ભવસાગર કે તરન કી બડી અટપટી ચાલ. આ જન્મ મરણના ભવસાગરના તરવાની તમારી હલેસા કામ ન આવે.
તમારી નાવ કામ ન આવે. એમાં મારો વિઠ્ઠલ મારો વલ્લભ બેમાં ભેદ જુએ ને અસુર સમજો. એની જ હલેસા જોઈએ, એની જ નાવ જોઈએ. પુષ્ટિ માર્ગનું જહાજ સુરદાસજી ને પરમાનંદદાસજી, જહાજ પુષ્ટિ માર્ગનું જ જોઈએ. બે હલેસા સેવા ને સત્સંગના જોઈએ. અને એનો સારથી મારો વલ્લભ ને વિઠ્ઠલ હોય ને, ગમે એવી અટપટી ચાલ હોય ને, ગમે એવા વમળ આવે, ગમે એવું પૂર આવે, ગમે એવા ઊંડા ઓલા ધૂના આવે, પણ મારો સારથી મારો વલ્લભ ને મારો વિઠ્ઠલ હોય. શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રતાપ બલ ઉતરત હે તત્કાલ. હવે તમે સંસારની નાવ લઈને બેહો અંદર, પૈસા દઈને ઓલા નાવિકને કીધું હોય, એની નાવમાં અડધી તૂટેલી હોય, ઓલા હલેસામાં ઠેકાણા ન હોય, મારા વાલા નો પહોંચાય. તો શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રતાપ બલ ઉતરત હે તત્કાલ. નાવે મારા વલ્લભની ને વિઠ્ઠલની છે, હલેસા સેવા ને સત્સંગના છે, અને મારો સારથી મારો વલ્લભ વિઠ્ઠલ છે. મને જરાય ડર નથી. મારો વાલો આ અટપટી ચાલમાંથી પાર ઉતારવાનો ને ઉતારવાનો, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. 43મી સાખીના વિરામ આપીએ. મીન રહત જલ આસરે. આ મને લાગે આપણે ગઈકાલે આ કર્યું હતું. જો આવું થાય છે. નિકસત હી મર જાય ત્યો વિઠ્ઠલ નાથ કે ચરણ કમળ ચિત્ત લાય. એનું વિવરણ કાલે ઠાકોરજી જીવતા રાખે તો ટ્રેનમાં. બોલો હરિરાય મહાપ્રભુજી. હરિરાય વાંગ મુક્તાવલી. સેવાપી સતતમ ચિત્તે ભાવનાત્મા તદા ભવેત. ગુજરાતી. ભાવનાત્મા સેવા પણ ચિત્તમાં સતત ત્યારે થઈ શકે છે ત્યારે સતત સેવામાં ચિત્ત હોય ત્યારે. આપણે પ્રભુની સન્મુખ હોઈએ અને લૌકિક વિચારો આવતા હોય, પ્રભુના સેવાની અંદર લૌકિક વાતો કરતા હોઈએ, કોઈ પ્રપંચનો, તો ઠાકોરજીને વાગ્યો. વલ્લભે કીધું એટલે ક્યાંય જાય નહીં, પણ મનમાં વ્યથા કરે, ક્યાં મને પધરાવી દીધો. તો સેવામાં ભાવ અગત્યનો છે, ક્રિયા અગત્ય નથી. તમે મહારાજ પાસે 4 સામગ્રી સ્વીટ બનાવો, 4 ફીકું બનાવો, દાળ ભાત શાક રોટલી પૂરી લીટી રોટલા સંભારો ખમણી ખાંડવી, પણ તમારો ભાવ નથી. તમે બનાવતો તમે શું વિચાર કરો? મારા પ્રભુને ભાવ એવી થાય સારું, મારા પ્રભુને હાથમાં લઈને મોંમાં મૂકવાનું મન થાય એવી થાય સારું. હે વલ્લભ, હે યશોદાજી, મારા વાલા પધારો ને. આપનાથી એવાયો જ રહ્યો મોહે શ્રી વલ્લભ ગૃહ ભાવે, ભોગ સિંગાર મૈયાસુ ન મોકો શ્રી વિઠ્ઠલ નાથ કે હાથ કો ભાવે. નીકે નિવાય સિંગાર કરત હૈ, આછી રુચિ સો મહી પાગ બંધાવે. તાતે સદાય ઉહાય રહત હો, તો ડરી માખન દૂધ छिपावे. ચિત્ત સ્વામી ગિરિધર ન શ્રી વિઠ્ઠલ, નિરખી નયન ત્રય તાપના. બહુ સુંદર ભાવ છે, પણ એક વાક્યમાં કહી દઉં. હવે આપણે વિરામ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. માં પૂછે તને ક્યાં વધુ ગમે? રહ્યો મોહે શ્રી વલ્લભ ગૃહ ભાવે. માં એવા લાડ લડાવે ને મારું વલ્લભ, મને તો મારું વલ્લભની ઘેર બહુ ગમે. એકવાર એક વૈષ્ણવ ઠાકોરજીને એવા સરસ તૈયાર કર્યા, ભોગ ધરાવ્યા, અનુસર કરતા હતા ને, તો ઓલું કીર્તન ગાયું, રહ્યો મોહે શ્રી વલ્લભ ગૃહ ભાવે. જાપીજીમાં શ્રીંગાર ગોતા અને ડબરા ભોગ લઈ ગુરુ ઘરે પહોંચી ગયા. આ સાચો બની ગયેલો પ્રસંગ. ગુરુદેવ વિશ્રામમાં જવાની બપોરે 2 વાગ્યા તૈયારીમાં હતા. બંગલો હતો એટલે ઓલો ઝાંપો ખોલ્યો એટલે ઓલાએ પૂછ્યું
એટલે કે હવે 5 વાગે આવજો. ઓલા બેન મૂંઝાઈ ગયા, એ પ્રભુના લઈ આવી એવી આજે મને રહ્યો મોય શ્રી વલ્લભ ગુરુ ભાવે. જો એનો ભાવ જોવાનો, ત્યાં અંદરથી જે બેનનો અવાજ સાંભળો. એને ખબર હતી એને નવા નવા પુષ્પ કરાવ્યા ને એટલે એનો ભાવ સમજી ગયા. એટલે ઓલાને કીધું આવા દે. એટલે અંદર આવ્યા એટલે જાપીજી હાથમાં જારી છે, એના વરના હાથમાં છત્રી, કે ગાડીમાંથી ઉતરીને ઠાકોરજીને તડકો ન લાગે ને તત્સુખનો વિચાર. જે હૈસા કેમ એ કે ઓલું કીર્તન છે ને રહ્યો મોય શ્રી વલ્લભ ગુરુ ભાવે. તો આજ મને એના મુખારવિંદમાં જે એવું લાગતું હતું કે એને આ આપણા ઘરે આવીને આપનો હાથનો સ્પર્શ જોઈએ છે, અને આપ જરાક એને વાલ કરો. આપણે સમજીએ છીએ આ પુષ્ટિ માર્ગની રીત નથી. જે એના ભાવને જોયો, અમારી હાજરીમાં બનેલું છે. શ્રમભોગ ધરાયો, કારણ દૂધગર, ત્યાંથી એને પધરાવીને લઈ આવ્યા. ઠાકોરજીને ગોદમાં લઈને વાલ કર્યું. શ્રીજી બાવા હતા. જે ન્યોછાવર કરીને કીધું ગાયને દઈ દેજો. તમારા ઠાકોરજી તો આજે બહુ સુંદર લાગે છે. આ ભાવલા વેડા નહોતા. ઘણા આવું સાંભળે એટલે ભાવલા વેડા કરે. આ અંદરથી આવે તો સેવા ભાવાત્મક છે. તમે ઠાકોરજીને ખાલી ખીચડી શાક ને ભાખરી ધરાવો શું વિચારો? મારે ભલે આ તો આપણે બેલવનમાં મનોરથ હો, ખીચડી ખેલનો, ગુસાઈજીને હારે આરોગવાનું. આ તમારી માને ઠીક નથી ને મારવાલા, એટલે આજે આપણે બેલવનમાં ઠાકોરજી રાજી થઈ જાય. એને ઓલા મહારાજ આટલું બનાવે ને એમાં જરાય રસ ન હોય. તમારે ખીચડી શાક ભાખરી દહીંમાં મજા આવે. તો ભાવાત્મક સેવા છે. બોલો હરિરાય મહાપ્રભુજી. શ્રી વલ્લભાધીશ. સુબોધિનીજીનું પાન વલ્લભ કરાવે તો થાય, અને સ્પર્શ કરવો આપણા બસની વાત નથી. નારદજી ઉપદેશ જે વ્યાસજીને કરે કે તમે અત્યાર સુધી ઘણા બધા પુરાણો મહાપુરાણો લખ્યા, પણ તમને કેમ સંતોષ નથી? તમારા મનમાં કેમ વ્યથા છે? તમે કોરા જ્ઞાનની વાતો કરી, અંદર ભાવ નથી. તમે ઠાકોરજીને બધે ગૌણ ગણ્યા છે, મુખ્ય નથી ગણ્યા, એટલે તમને આ વ્યથા છે. હવે આગળ બધા જ શાસ્ત્રોમાં જે જ્ઞાનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે જ્ઞાનના સ્વરૂપને અને તેના ફળને સિદ્ધિ કરનારી ભક્તિ છે. અથવા શાસ્ત્રોમાં કહેલું આ જ્ઞાન ભક્તિ ભાવે સમજવામાં ન આવે તો તે જ્ઞાનના સ્વરૂપને સમજાવી શકતું નથી. આજે આપણે વૃંદાવન નિધિવનમાં ગયા, ત્યાં જવા માટે રિક્ષા કરી. હવે અંદર લઈ જવા દે? ત્યાં તો આપણે હાલીને જ જવું પડે. તોય સ્પર્શ થાય, તો પક્ષી દેખાય, એ વાંદરા કુદાકુદ કરતા હોય દેખાય, એ ઠાકોરજી ને સામનેજી ઓલું સૈયા મંદિર દેખાય, દાતર ને કંકુ ને બતાવે એના દર્શન થાય. હવે અંદર રિક્ષા લઈને જવા દે કોઈ? તો જ્ઞાનની જરૂર આ રિક્ષા લઈને ત્યાં મંજિલ સુધી પહોંચ્યા ત્યાં સુધી નહીં છે, પણ મંજિલમાં જે આનંદ લેવાનો છે એ તો તમારે જ્ઞાનને બહાર જ મૂકી દેવું પડે. એ જ વસ્તુ અહીંયા કહે છે. અથવા તેના ફળને આપી શકતું નથી એવો ભાવ છે. જ્યારે જ્ઞાનને પોતાનું સ્વરૂપ દર્શાવવા અથવા ફળદાયી થવા ભક્તિની જરૂર પડે ત્યારે કર્મને તો જરૂર પડે, એમાં નવાઈ શું? જ્ઞાનને ફળની ઓલી બતાવી હોય ને તો ભક્તિની જરૂર પડે, તો કર્મની તો પડે જ. નરહરી શાસ્ત્રીએ નદીની કિનારે વલ્લભ બિરાજતા હતા, સંધ્યા વદન કરતા હતા. એ સ્નાન કરવા આવ્યા. વલ્લભનું સ્વરૂપ તેજ જોઈને એમ થયું કે આ તો કોઈ મોટા સંત છે. એ કે કર્મ માર્ગ મોટો, જ્ઞાન માર્ગ કે ભક્તિ માર્ગ? વલ્લભે જવાબ જો વિચક્ષણ આપ્યો, જેને જે ગમે એ માર્ગ મોટો, પણ મારી દ્રષ્ટિએ ભક્તિ માર્ગ મોટો. એ જ વસ્તુ આવી કીધી છે. આમ જ્ઞાન માર્ગ અને કર્મ માર્ગ
બંનેમાં ભક્તિની અગત્યતા છે. મુખ્ય શું છે? ભક્તિ. તો વલ્લભભાઈ આપણને કઈ આપી? પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ. જ્ઞાન નથી આપ્યું. આ ગ્રંથો સુબોધિનીજી, ષોડશ ગ્રંથ બધું આપણે ઠાકોરજીને ઓળખતા થઈએ, આપણું સ્વરૂપ આપણને ખબર પડે, ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ ખબર પડે, આપણે ક્યાંથી આવ્યા, ક્યાં જવાનું અને આપણું કર્તવ્ય શું, એના માટે આ ગ્રંથો છે. બાકી વલ્લભે રસભરી ભક્તિ જ આપી છે. વ્રજમાં એવું કહેવાય અઠવાડિયાના દિવસ 7 પણ ઉત્સવ 8. કાંઈ ઉત્સવ ન હોય તેથી આપણે વિચારીએ આજે તો કાં કોકનો જન્મદિવસ હોય, કાં કોકની મેરેજ એનિવર્સરી હોય. એક દિવસ ખાલી જાય નહીં. તે વાત મૂળ શ્લોકમાં કુતઃ પુનઃપથી કહી છે. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ વિના કર્મ કેવી રીતે શોભે? આજે રિક્ષામાં તમે આવ્યા તો ખરા, પણ ભક્તિ તો અંદર જ છે. કર્મના પણ 3 પ્રકાર છે. કોઈ ઈચ્છા પૂર્તિ માટે કરાતું કર્મ, જ્ઞાનના અંગવાળું કર્મ અને ઈશ્વરની આરાધનાવાળું કર્મ. આ ત્રણેયમાંથી પહેલા એટલે કે ઈચ્છા પૂર્તિ માટે કરેલા કર્મમાં ભક્તિની અપેક્ષા જણાય છે. કારણ કે ઈચ્છા પૂર્તિ માટે કરેલા કર્મ સાધન દશામાં અને ફલ દશામાં ક્લેશરૂપ હોય છે. માટે જો એમાં ભક્તિ ન હોય તો તે કર્મ પુરુષાર્થ રૂપ હોતા નથી. આપણે ઘણા શું કે આજે નવરત્ન કરીએ, 9 વાર મારી દીકરીને નથી થતું. અલા ભાઈ, જે કામ સોયનું છે એને તલવાર લેવાની. નવરત્ન આપણને સેવામાં કાંઈ વ્યથા હોય, ચિત્ત ન ચોટતું હોય, મન વ્યગ્ર હોય, એના માટે જ મારવાલા, આવા લૌકિક માટે નથી. આ વાત શબ્દમ અભદ્રમ ફથી કહે છે. બીજા પ્રકારના કર્મો એટલે કે જ્ઞાનના અંગરૂપ કર્મો તો ભગવાનને અર્પણ કર્યા વગર તે જ્ઞાનરૂપ થતા જ નથી. તે વાત નચ અર્પિતમ કર પદથી કહી છે. ભગવાનને અર્પણ કરવું એ જ ભક્તિ છે. જો મર્યાદામાં અર્પણ એટલે પાછું ન લેવાય, પુષ્ટિમાં સમર્પણ, આ બધું તારું. ઠાકોરજી કે વાહ ભાઈ વાહ, મારું છે તો મારા સહિત બધું તારું. પણ આપણે એટલા હોશિયાર, તું બહુ કૃપાળું મારવાલા, તે તો હવાયું કરીને આપ્યું, પણ તું નહીં. તું ઘરમાં આવે ને કોક દી હક કરે તો ના ભાઈ ના. વલ્લભ કે છે ઠાકોરજી સહિત બધું તારું. પણ આપણે અત્યારે બધા શું કરીએ છીએ, મારે એનું વિવરણ કરવું નથી. અથવા તો આવા કર્મો ભક્તિને લીધે જ થાય છે. ભગવાનને જે કર્મ અર્પણ કરવામાં ન આવે તે કર્મ જ કહેવાતું નથી. ચ પદનો અર્થ ત્રીજા પ્રકારનું ઈશ્વર માટે કરવામાં આવતા કર્મને પણ આ લાગુ પડે છે એમ કહેવા માટે છે. એટલે કે ઈશ્વર માટે કરતા કર્મોને પણ ભગવાનને અર્પણ કરવા જોઈએ. આજે આપણે સેવા હોય, સત્સંગ હોય, છેલ્લે આપણે શું બોલીએ છીએ? બધું તારું. સમર્પણ કોને કરીએ છીએ? ઠાકોરજીને. જો આ ત્રણેય સિવાયના જે કર્મો છે તે પંચરાત્ર ગ્રંથમાં કહ્યા છે અને તે લૌકિક કર્મો જેવા છે અને તે પણ ભક્તિ વિના ફળદાયી નથી. વલ્લભ યમુનાજી આજે અસારવા જતા હતા સવારે, એટલે નેહરુ બ્રિજથી ગાડી જાય. જેવા સાબરમતી આવ્યા તો ચારેયના મોઢામાંથી એક જ નીકળો, શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કે જય. તરત મારાથી બોલાઈ ગયું, વલ્લભ કૃપા કરશે, મહારાણીમાં બોલાવ્યા છે. તો પરમ દિવસે અમે અથવા આવતા રવિવારે અમે મથુરાથી ગોકુળ આ બ્રિજ ઉપરથી જતા હશું અને ત્યારે અમે કહેશું વાહ યમુનાજી તિહારો દરસ મોહે ભાવે, શ્રી યમુનાજી તિહારો દરસ મોહે ભાવે, શ્રી ગોકુલ કે નિકટ બહત હો લહરન ખીચ બી આવે, સુખ દેની દુઃખ હરની શ્રી યમુનાજી. આ કીર્તનનો ભાવ આનંદથી રસ્તામાં આપણે ચર્ચો. તો બસ વિઘ્ન કાંઈ ન આવે,
તબિયત સારી રહે ને મારો વલ્લભે કૃપા કરી છે, મારા મહારાણી માએ. તો વ્રજમાં કાલે ટ્રેનમાં બેઠા છું ને કાલનો સત્સંગ પણ ટ્રેનમાં જ કરશું. આ આપણો મનોરથ છે. હવે આની ઈચ્છા ઉનકે મન કી વે જાને, મેરે મન જગદીશ. દુખાવો એટલો છે કે મને ચિંતા, પણ હવે મને એમ થાય તારી દરેક લીલા મને કબૂલ મંજૂર છે. તો અહીંયા આપણે આજના સત્સંગને વિરામ આપીએ. હે વલ્લભ, સવારથી અત્યાર સુધી સેવા સ્મરણ સત્સંગ જે પણ તે કરાવ્યું તે તારા ચરણારવિંદમાં સમર્પણ કરું. ભૂલ અપરાધ થઈ હોય તો ક્ષમા કરજો. આ મારા વલ્લભની વાણી અને ભૂલો એ મારી. બોલો વલ્લભાદ. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર, જગ ઉજાગર ગાઈએ. શ્રી વલ્લભ કે ચરણ કમલ, શ્રી વલ્લભ કે ચરણ કમલ કે બલે 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 જાઈએ. શ્રી વલ્લભ ગુણ ગાઈએ. વલ્લભી સૃષ્ટિ समाज संग मिल, जीवन को फल पाए. श्री वल्लभ गुण गाइए. श्री वल्लभ गुण गाइए. या ते रसिक कहाइए. श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर, जगत उजागर, जगत उजागर गाये. श्री वल्लभाधीश की. આજનો આ સત્સંગ મારા વલ્લભના ચરણારવિંદમાં સમર્પણ કરું છું. ભૂલ અપરાધ થઈ હોય તો ક્ષમા કરજો. આ મારા વલ્લભની વાણી અને ભૂલ હોય મારી. બોલો વલ્લભાધીશ. બધાય વૈષ્ણવને જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ.